थोड़ा हिस्सा मेरा सुन्न हो गया। ये परेड करते रहे इन्होंने उस स्क्रीन जिसमें थोड़ा जिहा सैड तो नज़र आता है, मैं देखता रहा कुछ भाजी, मैं देखता रहा जिस तरह औजारां जाना किन्नी कुछ देर आ ये कहते बस थोड़ी देर आ वेट करो। अगर तुम ना सिर ना तां चुको, अगर सिर तो तां चुकया तो दर्द शुरू हो जानी। इंजैक्शन है लगा और रीढ़ की हड्डी से तो ना ऑपरेशन की पेन शुरू हो जानी। मैं डरते ने ना चुकया, मैं यार टेंशन का ना लिया, पता नहीं किस तरह कॉल करो, जल्दी कॉल करो। नज़दीक ना असिस्टेंट थी को बोलिया, उन्हें कही वो नीचे ग्राउंड फ्लोर बैठा, उत्थे सिग्नल नहीं आते, इन्होंने जी व्हाट्सएप तो करो, मेरे व्हाट्सएप तो करो। इन्नी देर में दो बंद ने मैं इंजैक्शन लाता बेहोशी वाला। अस्सलामुअलैकुम। अज की वीडियो करते हैं स्टार्ट। अज असीं जा रहे हैं मुहम्मद खान वैन साहब तो इंशाल्लाह सारा वीडियो दिखावांगे। अज उन्हों का मुकम्मल जोड़ा वा इंटरव्यू लिया जाएगा, उन्होंने सारी गल की जाएगी। तो अज की वीडियो में जुड़े रहो इंशाल्लाह सारे ब्लॉग के विच। तो चलते हैं आप आगे। भाई वसीम के घर के बाहर आ गए, उन्होंने वेट करते हैं, आते हैं तो फिर निकलते हैं कि अल्लाह खैर करे। हारन दिता वा तो अंदर आवाज़ आई है भी 1 मिनट। लो जी भाई वसीम माशाल्लाह बाहर निकले हाथ मुँह धो के। चलिए भाई। अच्छा सारे व्यूअर ने यह दसना कि भाई वसीम अठ माड़ा नहीं होया, लगता अगे स्मार्ट हो गए ना। बीमार हो गए चलो बीमार तो होए तो स्मार्ट तो होए ना। भाजी ये सट मेरे ना नैशनल चैंपीयनशिप खेडते आया ना, साढ़ा मैच HCC नाल सी 29 फरवरी वो दौरान लगी है। सट तो भाजी एड्डी कोई नहीं सी, कबड्डी दे विच हो जांदा वाधा घाटा। मेरे थोड़ा हिस्सा मेरा सुन्न हो गया। ये परेड करते रहे इन्होंने उस स्क्रीन जिसमें थोड़ा जिहा सैड तो नज़र आता है, मैं देखता रहा कुछ भाजी, मैं देखता रहा जिस तरह औजारां जाना अपने ना कुछ कभी कट्टते आ, कभी स्टाफ करते आ, कभी कोई चलो डॉक्टरी मामलात ने सानू इस चीज़ का पता नहीं। मैं थोड़ी देर बाद ना इन्होंने इस तरह देखते देखते मैं थोड़ा जिहा बता जिहा गया, मैं कहा यार किन्नी कुछ देर आ ये कहते बस थोड़ी देर आ वेट करो। अगर तुम ना सिर ना तां चुको, अगर सिर तो तां चुकया तो दर्द शुरू हो जानी। इंजैक्शन है लगा और रीढ़ की हड्डी से तो ना ऑपरेशन की पेन शुरू हो जानी। मैं डरते ने ना चुकया, मैं कहा यार पेन शुरू होगी मसला बनूगा। मैं गया फिर थोड़ी देर बाद दोबारा ना वाइस असिस्टेंट इन्हों का उन्हें आवाज़ दी, उन्हें खान साहब हो गया बस स्टिच कर लग गया। जो परेड करते थे ना थोड़ी थोड़ी देर बाद वाशआउट की डॉक्टर साहब आवाज़ देंगे जी वाशआउट वाशआउट। मैं कहा ठीक है, उन्होंने कोई तरीकाकार आ पिछों वाश करते की करते। उस तो बाद मैं इन्नी गल कह रहा मेरा BP लो हो गया तो सामा सही साहब की मैंने आवाज़ आई है, इन्हें डॉक्टर का नाम लिया, पता नहीं किस तरह कॉल करो, जल्दी कॉल करो। नज़दीक ना असिस्टेंट थी को बोलिया, उन्हें कही वो नीचे ग्राउंड फ्लोर बैठा, उत्थे सिग्नल नहीं आते, इन्होंने जी व्हाट्सएप तो करो, मेरे व्हाट्सएप तो करो। इन्नी देर में दो बंद ने मैं इंजैक्शन लाता बेहोशी वाला। उस तो बाद भाजी मेरे कोई पता नहीं। शाम 7-8 बजे तक फिर मैंने ऑपरेशन थिएटर रखा। मेरी फैमिली बाहर इन्होंने पुछती रही आ की गल आ की मसला, इन्होंने कुछ नहीं दसिया। जो ज़्यादा उन्होंने इन्होंने नाल लड़ाई झगड़ा शुरू किया। कज़न से मेरा नासर से इन्होंने ना क्या कि सानू थोड़ा बंदा दिखाओ कितने आ, तुझे इन्नी देर हो गई, तुम 1.5-2 घंटे का परेड कहते थे। इन्होंने भाजी की किया, इन्होंने इन्होंने कहा कि तुम ना जल्दी जल्दी ना खून का इंतजाम करो। इन्होंने कहा यार खून का इंतजाम गोडे के ऑपरेशन तक
ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਹੇ ਜਾਣ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਲੱਤ ਕੱਟ ਦਈਏ ਜਾਂ ਫੋਨ ਤੇ ਕਹੀਏ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਕਹੀਏ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਨਾ ਯਾਰ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ ਯਾਰ। ਮੇਰੇ ਕਜ਼ਨ ਸੀ ਨਾਲ ਭਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਭਾਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਉਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਲੱਤ ਨਾ ਕੱਟਿਓ, ਬਾਕੀ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਓ, ਪੈਸੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ, ਸਾਡਾ ਪੱਠਾ ਪਾ ਦਿਓ, ਸਾਡੀ ਲੱਤ ਚੋਂ ਕੱਢ ਲਓ ਜੋ ਲੈਣਾ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਆ ਜਿਹਦੇ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਨਾ इसकी लत ना पड़े। डॉक्टर ने भाजी एको गल लिखी, मैं कहा ये अगर तुसीं इहनूं जिंदा देखना चाहते हैं ना, बच्चे आ तेरा माँ बाप फैमिली है, अगर तुसीं इहनूं मेरे को गलती हो गई है या ऑपरेशन के दौरान हो गई अजी असीं इहनूं की कहना सी, असीं जाके अपना बाद च किसी डॉक्टर हॉस्पिटल गए ही उत्थे जाके अपना यानी कि इन्ना नुकसान भी कराया, सब कुछ किया। पहले टाइम ना चले जाते, चलो साड़ी ये भी सिस्टम बच जाता, लत्त भी बच जाती, फिर असीं की कहना कुछ भी नहीं भाई। इन्हें भाजी ज्यादती की है, अल्लाह पाक इंशाअल्लाह ने पूछूगा, लेकिन मैं भी इंशाअल्लाह के खिलाफ तक हो सके मैं कह मैं अपने महकमे ना जी अस्सलाम वालेकुम। ਅਸੀਂ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਵੈਂਸ ਕੋਲੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਵਲੌਗ ਦਾ ਐਂਡ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੋ ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੇ ਵੀਵਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਜਾਵਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਡਿਟੇਲ ਪਹੁੰਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਕੀ ਵਾਕਿਆ ਪੇਸ਼ ਹੈ। ਲਫ਼ਜ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਆ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਵੈਂਸ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਕਿ ਨਾ ਰੋਣਾ ਆ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਬਹਰਹਾਲ ਨਾ ਇਹ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਆ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਡਿਆ, ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਹੌਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਹੌਸਲਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਦੀ। ਸਾਰਾ ਵਾਕਿਆ ਜੋ ਪਿਆ ਇਹ ਹੌਸਪੀਟਲ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲ ਹੌਸਪੀਟਲ ਆ ਉਹਦਾ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ ਖੇਲ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪਲੇਅਰ ਸਾਡਾ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਟਾਂਗ ਖੋਲਣੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਸਾਡਾ ਪਲੇਅਰ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਾਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਯਾਰ ਉਹ ਕੀ ਉਹ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕ ਕੰਮ ਹੀ ਉਹ ਆ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਯਾਰ ਇੱਕ ਗੋਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਕ ਗੋਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਪੱਠੇ ਚੌਥੀ ਤੋਂ ਨਾੜ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਗੋਡੇ ਦਾ, ਇੱਕ ਪੱਠਿਆਂ ਦਾ ਤੂੰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਤੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਮੁੜ ਕੇ ਇੱਕ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉੱਤੋਂ, ਬੰਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੱਤ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਤੂੰ ਫੇਰ ਵੀ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਪੁੱਛਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਉੱਤੋਂ ਤੋਂ ਭਾਈ ਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਯਾਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਆਵਾਮ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ। ਅੱਜ ਮੁਕੰਮਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰ ਲਿਆ ਵਾ, ਮੁਕੰਮਲ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਆ ਸਾਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਆ। ਉਸ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਜਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਡਿਗਰੀ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਿਹੜੀ ਡਿਗਰੀ ਯਾਰ, ਇੱਕ ਲੱਤ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਵਾਕਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਵੈਂਸ ਦੀ ਲੱਤ ਕੱਟੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਬਾਹਰ ਛੁਪ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਟਾਂਗ ਖਰਾਬ ਕੀਤੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਗਿੱਟਾ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੱਤ ਖਰਾਬ ਕੀਤੀ। ਯਾਰ ਕੈਸਾ ਡਾਕਟਰ ਆਏ, ਉਹ ਤੋਂ ਫੇਰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਮਰੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਉਹ ਐਡਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਲੇਅਰ, ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਨਹਿਰ ਦੀਆਂ ਪਟੜੀਆਂ ਪੋਲੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲੰਘੀ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਪਾਲ ਕੇ 18 ਸਾਲ ਗੋਡੀ ਖੇਡ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਉਹਦੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਟਾਂਗ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਾਜ ਕਰਕੇ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਕੈਸੇ ਲੋਕ ਆ ਯਾਰ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਦਰਦ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਗੱਲ ਗਾਂ ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਝੂਠੇ ਸ਼ਊਰ ਆ, ਬਸ ਵੀ ਅਸੀਂ ਝੂਠੇ ਭਾਈਦੇ ਆ। ਮੇਰੀ ਕੋਈ
10 ਲੱਖ ਦੀ ਪੋਸਟ ਲਾ ਦੇਵੇ ਬਸ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਤਾ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਬਸ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਕਹੋ ਕੋਈ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਯਾਰ। ਬਹਰਹਾਲ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਮਾੜਾ ਟਾਈਮ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਫਜ਼ੋ ਅਮਾਨ 'ਚ ਰੱਖੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਉਸ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਵੋ। ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜੋ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਡਿਗਰੀ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇੰਨੇ ਵਾਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਲੱਤ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਪਲੇਅਰ, ਕਪਤਾਨ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਜਵਾਨ ਸਕਦੇ ਕਿ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਤੇ ਉਹਦੀ ਨਾ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੋ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਪਲੇਅਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਉਸ ਪਲੇਅਰ ਨੂੰ ਵੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਵੀ ਸਕੂਨ ਮਿਲ ਸਕੇ ਕਿ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਚੱਲ ਸਕੇ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਹਲੇ ਤੱਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਕਰੋ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਮੈਂਟ ਆਪਣਾ ਲਾਜ਼ਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਿਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਕਿਸੇ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।